Hi, welcome to AP All-in-One YouTube channel. Already I uploaded the video about human eye and their structure and function. Today we will discuss about power of accommodation and defects of vision and their correction. See, this portion, white or creamish color is there, no? This is nothing but sclera or sclerotic layer. It is a outermost covering layer from inside the eye and it helps to maintain the shape of the eyeball. This is nothing but eyeball. And also it protects from eye from internal damage. This sclerotic layer is helps to protect from internal ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಲೆರಾಟಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಐ ಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯ ಒಂದು ಶೇಪ್ನ ಸೈಜನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಂದರೆ ಐ ಬಾಲ್ ಯಾವುದೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮದು ಸ್ಕ್ಲೆರಾಟಿಕ್ ಲೇಯರು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ಲೆರಾಟಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಸಮ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. These muscles will help to movement of the eyeball. Means eyeball will go up also, down also because of these muscles. This is nothing but pupil. Whatever you are looking here, dark blackish color, this is nothing but pupil. This is the central circular aperture of iris and its size increases or decreases depending upon the intensity of incident light. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿಪಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದು ಐರಿಶ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೆಲವು ಸಲ ದೊಡ್ಡದು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದ ಮೇಲೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐರಿಶ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ dark colored and it regulates the amount of light entering the eye by adjusting the pupil. This is nothing but a pupil and it give colors to the eye. ನಾವು ಏನಿಲ್ಲಿ ಐರಿಶ್ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೈಟ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಿಪಿಲ್ ಸೈಜನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಈ ಐರಿಶ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿಪಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿಪಿಲ್. ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಆಫ್ ಐರಿಶ್. ಲೆಟಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫೈಬ್ರಸ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. Its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscles. The change in the curvature of the eye lens can thus change its focal length. When the muscles are relaxed, the lens becomes thin, thus its focal length is increases. This enables us to see the distant object clearly. When you are looking at object close to the eye, the ciliary muscles contract. This increases the curvature of the eye lens. The eye lens becomes thicker. Consequently, the focal length of the eye lenses decreases. This enables us to see nearby object clearly. See here. The eye lens is composed of fibrous jelly-like material. Our eye is composed of fibrous jelly-like material. You can touch your eyes, you can feel some jelly-like material. Its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscles. Already I told you about ciliary muscles. Ciliary muscles are attached to the eye. It will help to change the eye lens, can thus change the focal length. See, our eye lens is made up of fibrous jelly-like material. ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೈಬ್ರಸ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಿಂದರೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ, ಆ ಥರದ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕೋನ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ
ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಸಿಲಿಯರಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದ ವಕ್ರತೆಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅದರ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಲೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ now we understood ciliary muscles are attached to the lens. It will helps to change the focal length by help of the modification. When the muscles are relaxed, lens become thin. In this time focal length is increases, so we can see the distance object clearly. ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ನಾಯುಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಗೊಳ್ತಾವು ಆವಾಗ ಮಸೂರವೇನಾಗುತ್ತೆ, ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಗಮ ದೂರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮಸಲ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೊಳ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದು, ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೊಳ್ತವೆ, ಅವಾಗದು ಟಿನ್ ಅಂದರೆ ತೆಳುವಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದರ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಐ, ದ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. This increases the curvature of the eye lens. The eye lens become thicker. Consequently, the focal length of the eye lens is decreases. Then it can helps to see the nearby object. ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಅತಿ ಸಮೀಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದ ವಕ್ರತೆಯು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಗ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಸಂಗಮ ದೂರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಐಸ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ವಕ್ರತೆಯ ಮಸೂರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ದಪ್ಪವಾಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. So now we understood how ciliary muscles will help us to see the distant object and nearest object. Now we can discuss about accommodation. Accommodation is nothing but the ability of the eye lens to adjust its focal length is called accommodation. ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಲೆನ್ಸ್ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬಿಲೋ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಬ್ಲರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಂದ್ರೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರದಷ್ಟು ಅಂತರ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಓದುವಂತಹ ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರವಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರದಷ್ಟು ದೂರವಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ನಾವು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಅತಿ ಗರಿಷ್ಠ ದೂರವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ದೂರ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು
ಕರಿತೀವಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರಬೇಕು, 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದರ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ 25 centimeter. So now we understood about power of accommodations here. In the old age, the crystalline lens become milky and cloudy. This condition is called cataract. ಅಂತಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಸರವು ಹಾಲಿನಂತೆ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ causes partially or complete loss of vision. It's possible to restore vision through a cataract surgery. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತವೆ, ಕ್ಲೌಡಿ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೊರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೇನೋ ಏನೋ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈತಾರಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇದು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಬಂದಾಗ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Now we will discuss about defect of the vision and their correction. Defects of vision and their correction ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. The eye may gradually lose its power of accommodation. In such condition, the person cannot see the object distinctly and comfortably. The vision become blurred due to the refractive defects of the eye. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ದೋಷದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಸುಕಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಮಸುಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ 3 ಬಗೆಯ ವಕ್ರೀಭವನ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 3 ಕಾಮನ್ refractive defection of the eye. They are nothing but myopia, hypermetropia, presbyopia. ನಾವಿಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಯೋಫಿಯಾ, ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಫಿಯಾ. ಮಯೋಫಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ, ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾ ಅಂದರೆ ದೂರದ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ. ಈ ಥರ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕೂಡ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ now we will discuss about myopia or nearsightedness. Myopia is also known as nearsightedness. A person with myopia can see nearby object distinctly. A person with this defect has a far point near than infinity. Such a person may see clearly up to a distance of a few meters. In myopic eye, the image of the distant object is formed in front of the retina and not at the retina itself. This defect may arise due to excessive curvature of eye lens or elongation of the eyeball. These defects can be corrected by using concave lens of suitable ಪವರ್. ಮಯೋಫಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮಯೋಫಿಯಾವನ್ನು ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತಾನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತಾನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮಯೋಫಿಯಾ ಅಂತಾನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವಾಗ ಮಯೋಫಿಯಾ ದೃಷ್ಟಿದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ನೀಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಯೋಫಿಕ್ ಆಯನ್ನು ತೆಗಿರಿ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು.
ಅಂತಂದರೆ ಮಯೋಫಿಯಾವನ್ನು ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಮೀಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮಯೋಫಿಯಾ ಐ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದರೆ ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಬ್ಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೂರದ ಬಿಂದುವಿನ ಅನಂತಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲವು ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅತಿಯಾಗಿ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಯೋಫಿಯಾ is also known as near sightedness. It means a person can see near object clearly, but he can see the distance object. It look like a blur. And in myopic eye, image of a distance object is formed in front of the retina, but it not the retina itself. ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಯೋಫಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಮೀಪದ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾನೆ, 1 ಮೀಟರ್ 2 ಮೀಟರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಆ ವಸ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ವಸ್ತುವಿನ ಬಿಂಬವು ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಬಿಂಬ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ರೆಟಿನಾದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವಸ್ತು ಅವನಿಗೆ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ದೋಷ ಯಾಕಾಗುತ್ತಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದ ವಿಪರೀತ ವಕ್ರತೆಯಿಂದನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಅತಿಯಾಗಿ ವಕ್ರವಾಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯ ಏನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಉದ್ದವಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಈ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಏನು ಇಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ರೆಟಿನಾಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಇದರ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದನೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಯೋಫಿಕ್ ಐ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ ಅನ್ಕೊಡು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಈ ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೀಳಲ್ಲ, ರೆಟಿನಾಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಬಿಂಬ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ದೂರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್, ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೋರ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್, ಇದು ಮಯೋಫಿಕ್ ವಿಷನ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಯೋಫಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ರೆಟಿನಾಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗುತ್ತದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ವಸ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ತಾನೇ, ವಸ್ತುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಮತ್ತೆ ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ವಸ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಯೋಫಿಕ್ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So now we will discuss about hypermetropia. Hypermetropia is also known as farsightedness. A person with hypermetropia can see distant objects clearly but cannot see nearby object distinctly. The near point for the person is further away from the normal near point 25 cm. This defects arises either the focal length of the eye lens is too long or the eyeball has become too small. These defects can be corrected by using a convex lens of appropriate power. ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ
ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇರುವಂಥವರು ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಮಯೋಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮಯೋಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಹತ್ತಿರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಯೋಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಸಮೀಪ ಬಿಂದುವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮೀಪ ಬಿಂದು 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಓದಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವರು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನಾಗಲಿ ಓದ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವರು 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ಗಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಅವ್ರು ಓದಬೇಕು. 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಮೀಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಸಮೀಪದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ, ಸಮೀಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಅಥವಾ ದೂರದೃಷ್ಟಿ. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ನೋಡುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ರೆಟಿನಾದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗ್ತವೆ. ಈ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರವು ಉದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಯು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ ನೋಡೋದು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದು ಕೂಡ ಆಗಿ. ಸೊ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಸೈಟ್ನೆಸ್. ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ distant object clearly, but he cannot see nearest object clearly because of mainly two reasons. Already I told you. It means the eyeball has become too small, or the focal length of the eye lens is too long. Because of this reason we cannot see nearest object. And also here we are using convex lens. You have to remember, it will come for 1 mark question. So this defect can be corrected by using convex lens, and it may be they will ask 3 mark question. You have to draw a neat diagram, hypermetrophic eye and correction eye, both diagram you have to draw for 2 mark questions. Here this diagram and this diagram, you have to draw both diagram. You can see here one object is there. So now we understood about hypermetrophic eye. It means we cannot see nearest object, and by correction we are using convex lens. It will come for 2 marks question. You have to remember and draw both diagram. You can observe clearly. ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಿಂಬ ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ಲ, ರೆಟಿನಾದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಸ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಅದೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಬಿಂಬ, ವಸ್ತುವಿನ ಬಿಂಬ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾ ಐ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಹರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಯಾವಾಗ, ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾ. ಮಯೋಫಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ, ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಮಯೋಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಾಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಆ ಬಿಂಬ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಇವೆರಡೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಮಯೋಫಿಕ್ ಐ, ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಫಿಕ್ ಐ. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಬಯೋಫಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಸಿಯರ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಯೂಸ್ವಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಏಜಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ದ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ recedes away. They find it difficult to see nearby object comfortably and distinctly without corrective eyeglasses. This defect is called presbyopia.
It arises due to the gradual weakening of the ciliary muscles and diminishing flexibility of the eyelids. So the power of accommodation of the eye usually decreases with aging. In the most people, the near field gradually recedes away. The find it difficult to see nearby object comfortably and distinctly without corrective eye glasses. This defect is called presbyopia. It will come for 2 marks. Write the definition of presbyopia. And see, in the age time, we cannot see nearest object also, distance object also. It will look like blur. ಅಂತಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಕ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ ದೋಷವನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಫಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅವು ಕೂಡ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ದ್ವಿಸಂಗಮ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮೀಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಕೂಡ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ, ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ it is possible to correct the refractive defects with contact lenses or through surgical ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹತ್ತಿರದ ಮತ್ತು ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐ and also defects of the eye and correction of the eye. Thank you for watching. If you like the video, like and subscribe. Thank you.